ассалому алайкум бинандагони арҷманд. ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ки бо талоши хабарнигорони мо дар тоҷикистон ва Прага таҳия шудааст. имрӯз душанбе 1 сентябр аст ва дар 15 дақиқаи дигар шуморо бо муҳимтарин таҳаввулот дар тоҷикистон ва ҷаҳон ошно мекунем. ҳоло бо мавзӯъҳои асосии ин нашр шинос шавед. бар асари заминларзае бо қудрати 6 дараҷа дар шарқи Афғонистон садҳо нафар куштаву захмӣ ва хонаҳои мардум тахриб шудааст. амалиёти кӯмак ба мардуми манотиқи офатзада идома дорад. нишасти сарони кишварҳои созмони ҳамкориҳои Шонхой дар Чин. созмон тасмим гирифт ки дар Тоҷикистон маркази мубориза бо қочоқи маводи мухаддирро таъсис диҳад. оилаи ҷавоне ки баъди газидани саг ҷон дод бемасъулиятии табибонро сабаби марги фарзандаш медонад. табибон мегӯянд сари вақт кӯмаки тиббӣ расонида шуд, вале бемор наҷот наёфт. новобаста аз ёрии аввали расонда ваксинатсияҳои зидди хорӣ гузоништанд, оқибат ба фавт оварда расонд. шумори қурбониёни зилзилаи пурқудрате дар шарқи Афғонистон садҳо нафарро ташкил медиҳад. заминҷунбие бо қудрати 6 дараҷа дар наздикиҳои шаҳри ҷалолободи воқеъ дар сарҳади Покистон соати 11:45 дишаб 31 август рух дод. муассисаи амрикои зилзиласанҷӣ гуфт маркази ларзиши замин дар 27 километри шимолу шарқи ҷалолободи Афғонистон будааст. ҷузъиётро аз ҳамкорам Тоҳири Сафар мешунавем. зилзилаи мудҳи шаби гузашта ва ҳангоме рух дод ки бисёриҳо дар хоб буданд. Абдулматин Қонеъ, сухангӯи вазорати корҳои дохилии ҳукумати Толибон гуфт, дар вилояти Кунар 610 нафар кушта шуданд, 1300 каси дигар ҷароҳат бардоштанд ва хонаҳои зиёде ҳам вайрон шуданд. дар вилояти Нангарҳор 12 нафар кушта ва 255 кас маҷрӯҳ шуданд. як сокини вилояти Нангарҳор ба бахши дарии радиои Озодӣ гуфт ки хонаҳои зиёди мардум дар ин ҷо ба хок яксон шудааст. ӯ аз ҷумла гуфт хонаҳо ба хок яксон шуданд, мардум ба кӯмакҳои тиббии фаврӣ ва хӯроквориву дигар васоили рӯзгор эҳтиёҷ доранд. айни замон чархболҳо бо маъмурони наҷот ба деҳоти дурдаст дар шарқи Афғонистон мешитобанд то бозмондагонро аз зери вайронҳои хонаҳои гилин берун кунанд. ин фалокат аҳволи толибони ҳоким бар Афғонистон ва мардуми онро ҳам бадтар мекунад ки бо буҳрони башарӣ даст ба гиребон ҳастанд. кӯмакҳои байналмилалӣ ҳам камтар мегиранд ва паноҳҷӯёни зиёди афғонистониро ҳам аз ҳамсоя кишварҳо хориҷ мекунанд. ба гуфтаи зилзилашиносон такони замин дар умқи 8 километр будааст. сокинони Исломобод, пойтахти Покистон, дар фосилаи 300 километрӣ аз маркази зилзила ларзиши заминро эҳсос карданд. заминларзаро шаби гузашта сокинони шаҳри Кобул ҳам эҳсос карданд. фалокат чанд рӯз баъд аз обхезӣ дар вилояти Нангарҳор рух дод ки мардум дар он ҷо ҳанӯз бо паёмадҳои ин офати табиӣ даст ба гиребон ҳастанд. дар обхезӣ дасти кам 5 кас кушта шуд ва киштзору хонаҳои мардум осеб дид. афғонистон як кишвари осебпазир дар баробари заминларза ва воқеъ дар қаторкӯҳҳои ҳиндукуш аст ки тахтаҳои тектоникии ҳинду авросиё зери он ба ҳам мехӯранд. соли гузашта дар пайи силсилаи заминларзаҳо бештар аз 1000 нафар дар Афғонистон кушта шуданд ки ин нишондиҳандаи осебпазирии яке аз қашшоқтарин кишварҳои ҷаҳон дар баробари фалокатҳои табиист. имрӯз дар ҷаласаи сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонхой дар шаҳри Тяньцзини Чин созишномаҳо оид ба таъсиси маркази зидди маводи мухаддир ва маркази мубориза бо хатарҳо ва таҳдидҳои амниятии кишварҳои аъзои созмони ҳамкориҳои Шонхой имзо шуд. аз ҷумла маркази зидди маводи мухаддир қарор аст дар душанбе ҷойгир шавад. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ки дар ин ҷаласа суханронӣ намуд, бунёди чунин муассисаро барои мубориза бо ҷиноятҳои сангини фаромилӣ муҳим номид. ба навиштаи сомонаи президенти Тоҷикистон ӯ дар изҳороти худ ба ҳамкории кишварҳои узви созмон дар самтҳои афзалиятноки иқтисод аз ҷумла нақлиёт ва транзит, энергетика, саноат, кишоварзӣ, инноватсия ва рақамисозӣ таъкид намудааст. ҷаласаи сарони кишварҳои созмони ҳамкориҳои Шонхой бо иштироки Си Ҷинпин раҳбари Чин, Владимир Путин президенти Русия, Нарендра Моди нахуст вазири Ҳинд, раҳбарони кишварҳои Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ ва минтақаи Ховари Миёна барпо гардид.
مقامات در اوکراین گفتند که شخص گمانبر در کشتار رئیس پیشین پارلمان این کشور را دستگیر کردند. اندری پاروبی روز 30 آگوست در شهر لووف از تیری توفنگ جان داد. فعلا اسم شخص گمانبر افشا نمی شود، ولی پلیس عکسی او را به هنگام دستگیر شدنش نشر نمود. تفصیلات موضوع از همکارم مومن احمدی. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شب 31 آگوست خبر داد که گمانزد در قتل اندری پاروبی وکیل پارلمان این کشور بازداشت شده است. این سیاستمدار روز 30 آگوست از جانب یک شخص ناشناس با 7 ضرب تیر کشته شد. در نوارهای دوربین‌های نظارتی دیده می شود که حملگر از پشت با سلاح به سیاستمدار حمله می کند. اندری پاروبی 54 ساله در جای حادثه هلاک شده است. ولادیمیر زلنسکی گفت مقامات کشورش حادثه را تحقیق دارند و به زودی جزئیات این کشتار مدهش آشکار می شود. دادستانی کل اوکراین حادثه را کشتار انتقام جویانه نامیده از آغاز تحقیق آن خبر داد. مقامات تفتیشاتی هنوز انگیزه کشتار را شرح ندادند، ولی چند تن از همکسبان پاروبی حمله را کار دست روسیه نامیدند. نیکولای کنیاژیتسکی وکیل پارلمان گفت پاروبی جانبدار سرسخت یکپارچگی اوکراین وحدت مردم در قبال تجاوز روسیه بود و برای این موقعش مقامات روس از او قصاص گرفتند. پاروبی چهره شناخته شده در سیاست اوکراین و از فعالان اصلی انقلاب سالهای 2013-2014 بود. او از سال 2016 تا 2019 ریاست پارلمان اوکراین را بر عهده داشت. او همچنین از ماه فوریه سال 2014 با عنوان دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین فعالیت می‌کرد. این دوره با آغاز درگیری‌ها در شرق اوکراین و پیوستن نیم جزیره کریم به روسیه راست می‌آید. او تا آخرین لحظه همچون وکیل پارلمان اوکراین از سیاستمداران فعال این کشور بود. در شهر دوشنبه ناظرانی راه شاکر خلدورов یک مسئول سابق بخش دین و تنظیم رسم و آیین‌ها در جماعت چارککاران ناحیه رودکی را که رفتارش در یک مسجد سر و صدای زیادی برانگیخته بود با اتهام رانندگی هنگام مستی بازداشت کردند. ریاست امور داخلی دوشنبه امروز خبر داد که شاکر خلدورов راننده ماشین هوندای در حالت مستی بازداشت شده است. نظر نزدیکان و خود او فعلا معلوم نیست. مقامات نگفتند که او حالا در کجا کار میکند. دادگاه ناحیه سینا شاکر خلدورов را بیش از 22,000 سومانی جریمه بسته و به 15 روز حبس محکوم کرده است. نام این فرد ماه اکتبر سال 2017 سری زبان ها شد وقتی او وارد مسجد دهه مهرآباد ناحیه رودکی شده نمازگزاران را دشنام‌های قبیح داد. او در ویدیویی که نشر شده بود ادعا میکرد که این مسجد دهه غیر قانونی است و ساکنان با وجود منع عبادت در آنجا نماز میگذارند. مقامات آن زمان گفتند که خلدورov را جریمه بسته تنبیه دادند ولی به کارش ادامه میدهد. بعد این حادثه در یک صحبت با رادیوی آزادی خلدورov از رفتارش اظهار پشیمانی کرده معذرت خواسته بود. یک خانواده از ناحیه دیوشتیج ادعا دارد که در نتیجه بی‌مسئولیتی طبیبان فرزندشان جان داده است. الهام براتوف 26 ساله را نیمه ماه ایول امسال سگ گزید ولی با وجود طبابت و دارو و درمان این جوان را نجات دادن نتوانستند. طبیبان میگویند تمام کمک ضروری طبی را سریع وقت رسانیدند. دادستانی حادثه را مورد سنجش قرار داده است. فرزان محمدی تفصیلات بیشتر دارد. همه بچه‌ها همه خیل کرد باید نپرسته یک اوگل زد من همین اوگل. خانواده براتوف یک ماه باز ماتم دارد. پسر 29 ساله این عائله الهام براتوف را 13 ایول سگ گزید و زخمی کرد. پدر الهام میگوید حادثه در کشتزار رخ داده جوان را به بیمارخانه بردند. بعد 2 هفته در آنجا فوتیده است. ایوانش به همین سگ آمدگی
سگای خودمو خیالم با عدل واکس کردم بعد سرم هم تو میبرد که سگ ایبامو برامداست ترک فتگی سگ گستر رفته گشته خودی سرم با دویده میبیاد خیلی این یک لغت زدگی می چیکار که می یک باره دست چگزدگی گشته زیر میکنم گفت این دست چگزده خیز کردگی گوش چگزدگی من از دختران ناراضی هستم تا ابد اخوجان توساتی دویمی یک وراج نامد که دیاگنوز نموندن پیچر دختر دونات دختر شود نباشد نشود من که همون یکم روزم ساعت دیر گفتم که اینا کوچک گزدگی من یک بار درار گفتم که ای روی دست استید این گوشش اشقونچه گفته همه خیلی کوکر دوغ زدم من با دختر وراج اومده گفته که پدر و مادرم با 3 روز 5 روز تا 7 روزه نه که وقت نمیکنه دو کلیقای کوچک کردنش ممکن گفته کی دیدید می نکرم مرد. ایلهام براتوف پدر 2 فرزند به پرورش اسب و کار دهقانی مشغول بوده است. پیوندانش میگویند بی‌پروایی پزشکان سبب مرگ او شد. سردختور بیمارستان ادعای خانواده را قبول ندارد. من فکر می‌کنم گپامش خطا صحو است. زیرا که ویروس برانگیزنده بیماری خوری با واسطه نیر یکنچنی میگیم پهن میگردد. علاقه پس از قریب 2 ساعتی گرفتن جراحت بیمار با بستر شدگی بیمارستان با نو بس از یاری اول رسانده واکسیناسیون های ضد خوری گذاشتن عاقبت به فوت آورده رساند. آن چیزی که بیشتر عائله براتوف ها را ناراحت کرده است معامله درشت طبیبان با بیمار و با ارغمچین بستن و دارو گذرانیدن به بدن ایلهام براتوف است. به گفته آنها به احتمال زیاد از تأثیر دارو بیمار فوتیده است. من به سوالم به جواب دیدم. ایکای من طرفی کوچک شد میگفتم. و همون سردکتر گفتن که خیزیتون. هم سوالش به جواب دیدم. چون سوالش به جواب نمیدیدم گفتم. من سانی و یا گفت که هم تو خیزی هیچی نگفت. طرفی کوچک نشده باشه گفتم چو و یا همین خیلی تا همین درجه بستم خودی مول بوین گفتم قبل نزدن این چیز بیام 5 توبیک دوره من تو جواب پادپیس مونده گرامدم و این اوگولا بسته من با اوگول میزنیم نگفتن ده این اوگول نپسته چی بزدن مونم بود من یک درد حسرت چه بینم مونم بود من چیزی کوچک گزید کوچک دیده مونم گفت واکس کند بود شونو بام بود سال دلم بود تسکین وجود گو من حاضر کرده توستم خوبم دست رهی رو من بچه مورپای کرد رفته کن. در دادستانی ناحیه دیوشتیج به رادیو آزادی گفتند که الحال با سنجش حادثه مشغول بوده فعلا پرونده جنایتی باز نکردند. در همین حال عائله براتوف و دیگر همدهگان و شخصان آگاه از تکرار شدن حمله سگ‌ها در گرد و اطراف ناحیه خبر دادند. تصدیق رسمی چنین وضعیت دسترس نشده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه دیوشتیج. مقامات قرغیزستان میگویند مرزبانان ازبک 2 شهروند آن کشور را در یکی از گوشه‌های مرزی بین 2 کشور کشتند. کمیته امنیت ملی قرغیزستان گفت سرحدبانان ازبکستان جسد کشته شدگان را روز 1 سپتامبر از طریق گذرگاه بیمق به مقامات قرغیزستان سپردند و هر دو را برای تشخیص طبی به یک سردخانه شهر کربین بردند. سرحدبانان ازبکستان هنگام ملاقات با همتایان قرغیز خود گفتند که این 2 نفر روز 15 اوگوست هنگام عبور غیر قانونی از یک قسمت مرز که قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان را به هم می‌پیوندد به فرمان مرزبانان ازبک اطاعت نکردند و به همین سبب آنها مجبور شدند که به سمت فراریان تیر اندازند. در نتیجه به گفته مرزبانان ازبکستان هر 2 کشته شدند. معلوم نیست که شهروندان قرغیزستان در آن گوشه مرز چی میکردند. مقامات امنیتی قرغیزستان گفتند که بعد تحقیق همه جانبه حادثه جامعه را از نتیجه آن آگاه میکنند. و در همین جای نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه azadi.org. اینچنین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ.